CHSI ओडिशा द्वादश श्रेणी विकल्प ओडिया समाधान अध्याय 2 सरह सुंदरी। ओडिशा राज्य बोर्ड CHSI ओडिशा द्वादश श्रेणी विकल्प ओडिया समाधान अध्याय 2 सरह सुंदरी पाठ्यपुस्तक व्यायाम प्रश्न और उत्तर 2 द्वितीय वर्ष ओडिया विकल्प अध्याय 2 सरह सुंदरी प्रश्न उत्तर क विकल्प सह संभाव्य उत्तरमूलक एक नंबर विशिष्ट प्रश्न संभाव्य चारोटी मध्यरु ठीक उत्तर बाछि लेख। 1 सरह सुंदरी किए क सखी ख दूती ग गोपी घ दासी ख दूती। 2 सरह सुंदरीर देहर वर्ण किपरि क गोरा ख कला ग श्यामल घ गहम ग श्यामल। 3 सरह सुंदरी केउ रसरे गुणग्राही थिला क नवरस ख षडरस ग पंचरस घ अष्टरस क नवरस। 4 गोपपुरे सरह सुंदरी को क न डाकंती क भाउज ख खुड़ी ग आई घ सखी ग आई। 5 कानरे सरह सुंदरी की आभूषण पिंधि थाए क कानफुल ख वर्णबसणी ग कुंडल घ तड़की घ तड़की। 6 सरह सुंदरी कबरी भितरे क न थाए क सुनार फूल ख हीरार फूल ग गजरा फूल घ कृष्ण चौनरी बेणा घ कृष्ण चौनरी बेणा। 7 सरह सुंदरी हृदय निरंतर क न बोली होई थाए क अतर ख सुबासित तैल ग गंध चंदन घ गोलाप जल ग गंध चंदन। 8 सरह सुंदरी केउ रंगर वस्त्र नित्य परिधान करि थाए क नाली ख कला ग कमला घ धोब धड़ा उ घ धोब धड़ा। 9 सरह सुंदरीर ठणा केउठारे थिला क नग्र उपकंठरे ख देउल मंडपरे ग नंदपुररे घ रानीपुररे ख देउल मंडपरे। 10 सरह सुंदरी मतगजकु रे बांधी पारे क रज्जुरे ख गछ चेररे ग लुहा सिकुड़ीरे घ मांकड़सा सुतारे घ मांकड़सा सुतारे। काहार चित्त से कौतुकरे रंजी पारे क रोगीमानंकर ख बालकमानंकर ग युवकमानंकर घ जोगीजनंकर घ जोगीजनंकर। 12 सरह सुंदरीर शरीर किपरि थुला क बालिका ख युवती ग प्रौढ़ा घ वृद्धा घ वृद्धा। 13 रूपरे सरह सुंदरी किपरि थिला क अपरूपा ख असुंदरी ग कुत्सिता घ जगतजिना घ जगतजिना। 14 काहार मध्यस्थ साजी से गोपपुरे रहिथिला क गोविंद ख राधा ग गोपाइना घ ललिता क गोविंद। 15 गोपपुरर गोपाळुनी माने क न लंघी पारंती नाही क कृष्णंक बाणी ख राधांक बाणी ग दूतिकार बाणी घ जशोदांक बाणी ग दूतिकार बाणी। 16 नंद घरे की उत्सव चलीथिला क चंदन जात ख कुमार पूर्णमी ग धनुजात्रा घ राहास पूर्णमी ख कुमार पूर्णमी। 17 गोविंदरे विजय करिछंती क जशोदांक कोଳରେ ख रत्न दोळीरे ग रत्न पुलंकरे घ खट उपरे ग रत्न पुलंकरे। 18 कृष्ण पादपद्म को किए लय रखा अंती क देवता ख मानर ग जोगीजन घ भक्त ग जोगीजन। 19 केउ भावरे गोपनग्र नरनारी भगवान कृष्णंकर भेट पाइथिले क प्रेम भावरे ख भक्त भावरे ग भावरे घ समर्पण भावरे ग भावरे। 20 सरह सुंदरी कृष्णंकु देख क न कहिछि क पुनर्जन्म पाइली ख निस्तरिली ग पापक्षय कली घ स्वर्ग पाइली ख निस्तरिली। ख क्षुद्र उत्तरमूलक एक नंबर विशिष्ट प्रश्न गोटिए वाक्यरे उत्तर लेख। 1 सरह सुंदरी केउठारे आसी मिलिला उ रात्र बेनिघड़ी समय सरह सुंदरी नंदराजांकर दरबार रे पदार्पण करिथिले। 2 सरह सुंदरी तनुर वर्षक न थिला उ सरह सुंदरींक तनुर वर्ण श्यामल थिला। 3 सरह सुंदरीर मुख किपरि थिला उ सरह सुंदरीर मुख दंतविहीन थिला। 4 सरह सुंदरीर बाळ किपरि थिला उ सरह सुंदरीर बाळ पाची जाइथिले मध्य ताहा खूब लंबा थिला। 5 सरह सुंदरी काहार प्रिय थिला उ सरह सुंदरी गोपपुरर प्रत्येक नारीमानंकर अति प्रिय थिला। 6 सरह सुंदरी की विद्या कहि पारे उ सरह सुंदरी नवनाटकर विद्यमानंकु अति सहजरे कहि पारुथिला। 7 सरह सुंदरी काहा काहा संगे सांग होइथाए उ सरह सुंदरी बाळ वृद्ध और तरुण निर्विशेषरे समस्तंक सह सांग हेउथिला। 8 से समस्तंकु किपरि टाही करे उ विभिन्न ढगड़माळीर प्रयोग करी सरह सुंदरी समस्तंकु टाहीटापरा करुथिला। 9 केउ रसरे सरह सुंदरी जगजिणा उ सरह सुंदरी खेल कौतुक रसरे जगड़िना थिला।
10 ସେ କ ନ ବୋଲି ବାରି ହୁଏ ନାହିଁ। ଓ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ସଧବା କିମ୍ବା ବିଧବା ଏହା ବାରି ହୁଏ ନାହିଁ। 11 କାହାର ଲୟ ସେ ଅବହେଳେ ଭାଞ୍ଜିପାରେ। ଓ ଭଗବତ ପରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀଙ୍କର ଲୟ ସେ ଅନାୟାସରେ ଭାଞ୍ଜି ପାରୁଥିଲା। 12 ଦୂତି କାହା କାହା ସଙ୍ଗେ ମେଳ କରିଥାଏ। ଓ ସାନ୍ ବୋର୍ଡ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଦୂତିର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମେଳା ରହିଥାଏ। 13 କେତେ ଘରେ ଦୂତିର ଠଣା ଥିଲା। ଓ ଗୋପନଗରୀର ଥିବା 9 ଲକ୍ଷ ଘରର ସବୁଠାରେ ଦୂତିର ଠଣା ଥିଲା। 14 ସବୁ ଘରେ ଦୈବ ବିଧାତା କିଏ। ଓ ଗୋପପୁରର ସବୁ ଘରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତି ଦୈବ ବିଧାତା ଥିଲା। 15 କେଉଁଠାରୁ କେଉଁଠାକୁ ଚହଳ ବାଜୁଥିଲା। ଓ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର କୁମାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ ସମ୍ବାଦ ମଧୁବନ ପର୍ବତରୁ ଗୋମତ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚହଳ ବାଜି ଯାଉଥିଲା। 16 କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ କେଉଁମାନେ ବେଢ଼ିଛନ୍ତି। ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋପୀମାନେ ଓ ପରିଚାରୀମାନେ ବେଢ଼ି ରହିଥିଲେ। 17 ଯଶୋବନ୍ତୀ ଧାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ କିପରି ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ଓ ଯଶୋବନ୍ତୀ ଧାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଖଟଦୋଳି ଧରି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ତାରା ବେଢ଼ିଲା ଭଳି ଉଭା ହୋଇଥିଲେ। 18 କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ତେଜକୁ କେଉଁଠାରେ ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ତେଜକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଓ ପାତାଳ ତ୍ରିଭୁବନରେ ମଧ୍ୟ ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। 19 କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପକୁ କିଏ ସରି ନୁହେଁ। ଓ ଅଶେଷ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ମଧ୍ୟ ସମାନ ହେବେ ନାହିଁ। 20 ଛଦ୍ରମେ କେଉଁ ରୂପ ଦେବସ୍ୱାମୀ ଧରିଛନ୍ତି। ଓ ଛଦ୍ରରେ ବାଳୁତ ରୂପରେ ଦେବସ୍ୱାମୀ ଦେହଧାରଣ କରିଥିଲେ। 21 କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦପୂଜା କିଏ କିଏ କରନ୍ତି। ଓ ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଶିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। 22 କାହାର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଉଦୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓ ପ୍ଲେଚ୍ଛ ଆଦି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଜନମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଉଦୟ ହୋଇଛନ୍ତି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଲେଖା ଓ ଲେଖକ ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ଓ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର। 1 ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କେତେବେଳେ ଓ କେଉଁଠାରେ ଆସି ମିଳିଲା। ଓ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ହରିବଂଶ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ରାତ୍ର ବେନିଘଡ଼ି ସମୟରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ରାତ୍ରି 2 ଘଡ଼ି ସମୟରେ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ପ୍ରାସାଦରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲା। 1 ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖୁ କପରି ଥିଲା। ଓ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ହରିବଂଶ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାନୁସାରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଶ୍ୟାମଳବର୍ଣ୍ଣା ଶୁକ୍ଳକେଶ ଓ ଦନ୍ତବିହୁନା ଥିଲା। 3 ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କି ଅଳଙ୍କାର ପରିଧାନ କରିଥିଲା। ଓ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ହରିବଂଶ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ବାହୁରେ କଙ୍କଣ ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଚୂଡ଼ି ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠିରେ ମୁଦ୍ରିକା କଣ୍ଠରେ ତାଡ଼କି ନାକରେ ନାକଚଣା ଓ ଗୋଡ଼ରେ ନୂପୁର ପ୍ରଭୃତି ଅଳଙ୍କାରମାନ ପରିଧାନ କରିଥିଲା। 4 ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କେଉଁ ରସରେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଥିଲା। ଓ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ହରିବଂଶ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ନବରସର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ଥିଲା ବୋଲି କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। 5 ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କି ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିଲା। ଓ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ହରିବଂଶ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ବ୍ୟାଘ୍ର ଭଲ୍କ ଓ ମତ୍ତଗଜର ବଶୀକରଣ ସହିତ ନବନାଟକ ବିଦ୍ୟା ନୃତ୍ୟଗୀତ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲା। 6 ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କାହାର ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ଓ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ହରିବଂଶ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋପପୁରର ସମସ୍ତ ନାରୀମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଥିଲା ବୋଲି କବି। 7 ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କର୍ଣ୍ଣ ଓ ନାସାରେ କି ଅଳଙ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଓ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ହରିବଂଶ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। 8 ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ପାଦରେ ନ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ଓ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ହରିବଂଶ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ପାଦରେ ଅଳତା ସହିତ ରୁଣୁଝୁଣୁ ଶବ୍ଦାଳିତ ନୂପୁର ପିନ୍ଧିଥିଲା ବୋଲି କବି। 9 ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କଣ୍ଠରେ ନ ଆଭରଣ ଥିଲା। ଓ ଆରେଲାଜ୍ଞ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ହରିବଂଶ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କଣ୍ଠରେ ଅନେକ ରତ୍ନହାର ଧାରଣ କରିଥିଲା ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। 10 ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋପନଗରରେ କେମିତି ରହିଥିଲା। ଓ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କ କୃତ ହରିବଂଶ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ତା ନିଜ ଇଚ୍ଛାସୁଖରେ ବିରାଜମାନ କରିଥାଏ। 11 ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ନ ବୋଲି ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। ଓ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ବିରଚିତ ହରିବଂଶ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ।
କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ସଧବା କିମ୍ବା ବିଧବା ଏକଥା ସହଜରେ ଜାଣି ହୁଏ ନାହିଁ। 12 ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କାହାର ଚିତ୍ତ ଅବହେଳେ ରଞ୍ଜି ଦେଇପାରେ ଓ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ବିରଚିତ ହରିବଂଶ କାବ୍ୟ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ। 13 ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କ ନ ନିଗାଡ଼ିଲା ଓ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ହରିବଂଶ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ରତିଶାସ୍ତ୍ରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଷୋଳକଳା ନିଗାଡ଼ିଥିଲା। 14 ସବୁରି ସଙ୍ଗରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କ ନ ହୋଇଥାଏ ଓ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ହରିବଂଶ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁଯାୟୀ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ସାନଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁରି ସାଙ୍ଗରେ ଭାବ ବା ମେଳକ ରହିଥାଏ। 15 କେତେ ଘରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ରଠଣା ଥାଏ ଓ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ସ୍ୱରଚିତ ହରିବଂଶ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏଠାରେ କବି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୋପପୁରରେ ଥିବା ନବଲକ୍ଷ ଘରର ସବୁଠାରେ ଠଣା ଥିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। 16 ସବୁ ଘରେ ଦୂତିକାକୁ କ ନ ମନେ କରନ୍ତି ଓ ଆଲୋଚ୍ୟ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ବିରଚିତ ହରିବଂଶ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଗୋପନଗରର ସବୁଠାରେ ଦୂତିକା ଦୈବ ବିଧାତା ରୂପରେ ପରିଚୟ ପାଇଥିଲା ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। 17 ଏକା ଦୂତିକା କ ନ କରିପାରେ ଓ ଆଲୋଚ୍ୟ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ହରିବଂଶ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଗୋପପୁରର ଏକା ଦୂତିକା ଦଶଦିଗକୁ ଆୟତ୍ତ ଓ ବିମୋହିତ କରିପାରୁଥିଲା ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। 18 ଦୂତିକାର ବାଣୀ କିଏ ସବୁ ଲଙ୍ଘିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଓ ଆଲୋଚ୍ୟ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ହରିବଂଶ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏଠାରେ କବି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ବାଣୀ କିପରି ଗୋପର ଗୋପାଳୁଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଙ୍ଘନୀୟ ଥିଲା ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। 19 ଦେବହରି କିପରି ପହୁଡ଼ିଥିଲେ ଓ ଆଲୋଚ୍ୟ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ହରିବଂଶ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। 20 କୃଷ୍ଣ କାହାର ମୁଖ୍ୟପାନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଓ ଆଲୋଚ୍ୟ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ହରିବଂଶ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବଦେବଙ୍କର ମୁଖ୍ୟପାନ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। 21 କିଏ କିପରି ଭଗବାନଙ୍କର ଭେଟ ପାଇଲେ ଓ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ହରିବଂଶ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଗୋପପୁରର ନରନାରୀମାରେ ପଦ୍ଭାବରେ ନିର୍ଗୁଣ ନିରଜ୍ଞନ ଭଗବାନଙ୍କର ଭେଟ ପାଇଲେ ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। 22 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ତୋଷ ହେଲେ ଓ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ହରିବଂଶ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ସମ୍ମୁଖରେ ଯୋଡ଼ହସ୍ତରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ସହଚରୀ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ଦେଖ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। 23 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଦୂତି ଆନନ୍ଦ ହୋଇ କ ନ କହିଲା ଓ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ହରିବଂଶ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦୂତି ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେକରି ତାର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି ବୋଲି ସ୍ୱମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲା। 24 କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କି ପୁରୁଷ ବୋଲି ଦୂତି କହିଛି ଓ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ହରିବଂଶ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଦୂତି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ କଳପାଦ ପୁରୁଷ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛି। ଘ ଅଳ୍ପ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ 3 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଲେଖା ଓ ଲେଖକଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ଓ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 2 ନମ୍ବର। 1 ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ରୂପ ଶୋଭା କିପରି ଥିଲା ଓ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ହରିବଂଶ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତି ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣା ଦନ୍ତବିହୀନା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାରରେ ସୁସଜ୍ଜିତା ଥିଲା। ସେ କଣ୍ଠରେ ତାଡ଼କି ନାକରେ ନାକଚଣା ହସ୍ତରେ କଙ୍କଣ ଅଙ୍ଗୁଶୀରେ ମୁଦ୍ରିକା ସହ ପାଦରେ ଅଳତା ଲଗାଇ ନୂପୁର ପରିଧାନ କରିଥିଲା। ବୟସରେ ସେ ବୃଦ୍ଧ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରୂପରେ ଜଗଜିଣା ଥିଲା ବୋଲି କବି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ରୂପଶୋଭାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। 2 ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କି ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିଲା ଓ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ବିରଚିତ ହରିବଂଶ ମହାକାବ୍ୟର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତି ନବନାଟକ ବିଦ୍ୟା ସହିତ ନୃତ୍ୟଗୀତ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲା। ଏଥିସହିତ ସେ ସ୍ତମ୍ଭନ ମୋହନ ବିଶ୍ୟ ଓ ଉଚ୍ଚାଟନ ବିଦ୍ୟମାନ ଆୟତ୍ତ କରି ବ୍ୟାଘ୍ର ଭଲ୍କ ଓ ମତ୍ତଗଜମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରିପାରୁଥିଲା ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। 3
ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଜୀବନର କେଉଁ କେଉଁ କଥାମାନ କାହାରିକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଓ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ବିରଚିତ ହରିବଂଶ କାବ୍ୟର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଅନେକ ଦିନରୁ ଗୋପପୁରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଆସୁଛି। ତାର ପିତାମାତା ଓ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ପରିଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜ୍ଞେୟ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସିହାଣୀ ଓ ଚାତୁର୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଧବା କିମ୍ବା ବିଧବା ଏକଥା କାହାରିକୁ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ। 4. ମାଙ୍କଡ଼ସା ସୂତାରେ ସେ ବାନ୍ଧିପାରଇ ମତ୍ତଗଜ ଏହାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ଦିଅ। ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମାଙ୍କଡ଼ସା ସୂତା କହିଲେ ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାତୀୟ ଏକ କୀଟର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରଜ୍ଜୁ ଅଟେ ଯାହା ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରକେ ମିଳାଇଯାଏ। ମତ୍ତଗଜ ହେଉଛି ପାଗଳା ହାତୀ ଯାହାର ପ୍ରବଳ ଗତିକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ମହାଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ। ମାତ୍ର ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଏତେ ସିହାଣୀ ଓ ଚତୁରୀ ଥିଲା ଯେ ସେ ତାର ପରାକାଷ୍ଠା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ କବି ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 5. ସେ କାହାକୁ କିପରି ରଞ୍ଜିପାରେ ଓ କାହାକୁ କିପରି ଭାଞ୍ଜିପାରେ ସୂଚେଇ ଦିଅ। ଆଲୋଚ୍ୟ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ବିରଚିତ ହରିବଂଶ କାବ୍ୟର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କବି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ସିଂହାଣପଣ ବିଷୟରେ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଂସାର ବିରାଗୀ ଯୋଗୀଜନମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଅନାୟାସରେ ବିମୋହିତ କରିଦେଉଥିଲା। ସେହିପରି ଭଗବତ ପରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର ଲୟ ବା ଧ୍ୟାନକୁ ସେ ତାର ଚାତୁର୍ୟ ବଳରେ ବିଚଳିତ କରିଦେଉଥିଲା। 6. ଗୋବିନ୍ଦର ମଧ୍ୟସ୍ଥକୁ ସେ ଗୋପପୁରରେ ରହି ଏହାର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କର। ଆଲୋଚ୍ୟ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ବିରଚିତ ହରିବଂଶ କାବ୍ୟର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଅଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବ୍ରଜଧାମରେ ଲୀଳା ପୁରୁଷ ରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ମହାଭାବମୟୀ ଶ୍ରୀରାଧା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ସହଚରୀ ଥିଲେ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏହି ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମଲୀଳାର ସହଚରୀ ବା ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପରିଚାରିକା ରୂପେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତୀ ରୂପରେ ଗୋପପୁରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲା ବୋଲି କବି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। 7. କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋପୀମାନେ ବେଢ଼ିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ବିରଚିତ ହରିବଂଶ କାବ୍ୟର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରତ୍ନପଲଙ୍କ ଉପରେ ଉତ୍ତାନଶାୟୀ ହୋଇ ଶୋଇଥିଲ ଓ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଘେରିବା ଦୃଶ୍ୟକୁ ଅବଲୋକନ କରିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ବା ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ବେଢ଼ିଥିବା ସହ ଓ ପଦ୍ମବନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜହଂସର ଅବସ୍ଥାନ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। 8. ନିଦ୍ରାଗତ କୁଷ୍ଠ କିପରି ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ବିରଚିତ ହରିବଂଶ କାବ୍ୟର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏଠାରେ କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନ୍ତର୍ଯାୟୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଖଟଦୋଳି ଉପରେ ଉଦ୍ଭାନସୀୟ ହୋଇ ଶୟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ କବି ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚନ୍ଦ୍ରମା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। 9. ବିକଚ ପଦ୍ମବନ ଭିତରେ ଯେସନେ ରାଜହଂସ ଖେଳା କବି କେଉଁ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଉପମା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ବିରଚିତ ହରିବଂଶ କାବ୍ୟର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ ଶୟନରତ ଥିଲେ। ଏଠାରେ କବି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମବନ ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାଜହଂସ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। 10. ମେଚ୍ଛାଦି ମୁକତି ନିମନ୍ତେ ହୋଇଛି ଉଦୟ କିଏ କାହାକୁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛି। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ବିରଚିତ ହରିବଂଶ କାବ୍ୟର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷ। ସେ ଓ ପତିତମାନଙ୍କ ବିନାଶ ତଥା ସେମାନଙ୍କ ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଦେହଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତୀ ସ୍ତୁତି ଛଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ 5 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। 1. ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାରୁ ଦୂତିକାର ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କର। କିମ୍ବା ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାକୁ ଭିଭି କରି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କର। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ହରିବଂଶ ଏକ ଜନପ୍ରିୟ ପୌରାଣିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ଉତ୍କଳର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଏହାର ପଠନ ଶ୍ରବଣ ଓ ପାରାୟଣକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ହରିବଂଶର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଶୀର୍ଷକ କବିତାଟି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଅଛି। ଲୀଳାମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବ୍ରଜଲୀଳାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀକୁ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଉଆସରେ ଆବିର୍ଭାବ କରାଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଯେସନକ ସମୟ ବେନିଘଡ଼ି ରାତି ନନ୍ଦର ମନ୍ଦିରେ ଆସି ମିଳିଲା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତୀ। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ଚରିତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ। ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣା ଦନ୍ତହୀନା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ପକ୍ୱକେଶ ଅଟେ। ପକ୍ୱକେଶ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ସୂଚନା ଦିଏ। ମାତ୍ର କବି ବୟସେ ମତୁଆଳ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତାହାର ବୟସରେ ମାଦକତା ପୂରି ରହିଛି। ବୟସର ଛାପ ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ କବି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୟସେଣ ବୃଦ୍ଧା ଶରୀର ରୂପେ ଜଗତ ଜିଣା ନବଲକ୍ଷ ଘରଯାକେ ସବୁଠାରେ ତାର ଠଣା। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ଚରିତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟ। ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣା ଦନ୍ତହୀନା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ପକ୍ୱକେଶ ଅଟେ।
ଗୋପପୁରର ନବୃଲକ୍ଷ ଗୃହରେ ତାର ଗମନାଗମନ ରହିଛି। ନିଜ ଶରୀରର ଶୋଭାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସେ ବିଦ, ମୁଦି, କବରୀ, ତାଡ଼କି, ନାକଚଣା ଓ ନୂପୁର ପ୍ରଭୃତି ଅଳଙ୍କାରମାନ ପରିଧାନ କରିଥାଏ। କାବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତାର ଆନ୍ତରିକ ଗୁଣମାନ ମଧ୍ୟ ଚମକପ୍ରଦ। ସ୍ତମ୍ଭନ, ମୋହ, ବଶ୍ୟ ଉଚ୍ଚାଟନ ପ୍ରଭୃତି ଗୁଣରେ ସେ ପାରଙ୍ଗମ ଅଟେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ନବନାଟକ, ନୂଆ ଗୀତରେ ସେ ପ୍ରବୀଣା। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଅହ୍ୟବୀ ବିଧବା ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞେୟ। ତାର ପିତା, ମାତା ଓ ଭ୍ରାତାଙ୍କ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଅନାମଧେୟ। ଗୋପପୁରରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଈର ପରିଚୟ ଦେଇ ପ୍ରିୟପାତ୍ର ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସିହାଣୀ ଓ ଚତୁରୀ। ଯେକୌଣସି ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସାଧ କରିପାରେ। କବିଙ୍କ ମତରେ ଧୃତିଙ୍କର ଧୃତି ସେ ସିହାଣୀଙ୍କର ଅଗ୍ରଜ। ମାଙ୍କଡ଼ସା ସୂତାରେ ସେ ବାନ୍ଧିପାରଇ ମତ୍ତଗଜ କରିଦେଇପାରେ। ଗୋପପୁରରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ରୀ। ବିଶେଷକରି ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ମିଳନ ପର୍ବରେ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବା ସହଚରୀର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରେ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଗୃହରେ ପଦାର୍ପଣ କରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତୁତିଗାନ ଛଳରେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ ଜଣାଇଛି। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରହସ୍ୟମୟ ଲୀଳର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦିକା ଓ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅନନ୍ତ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ଅବଗତ ଥିଲା। ତେଣୁ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଚରିତ୍ରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପଠିତ କବିତାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। 2. ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାରୁ କବିଙ୍କ କବିତ୍ୱ ଓ ରସ ଚେତନାର ପରିଚୟ ଦିଅ। କିମ୍ବା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାକୁ ଭିଭିକରି କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାଶୈଳୀ ଓ ରସବୋଧର ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କର ବିରଚିତ ହରିବଂଶ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ପ୍ରଧାନତଃ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲାପରେ ଭକ୍ତିପଥର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତ ଓ ପରେ କବି। ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟିଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ରସରେ ରସୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରେ ଭକ୍ତିରସରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଟି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିରସ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। କବିତାଟିର ଆଦ୍ୟରେ କବି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତୀର ରହସ୍ୟମୟ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ ଦନ୍ତହୀନ ପକ୍ୱକେଶ ଦୂତୀ ନିଜର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ବୟସର ମାଦିକତାକୁ ଅତୁଟ ରଖୁଛି। କବି ଏହାକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତନୁ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବୟସେ ମତୁଆଳ ଦନ୍ତ ବିହୁନେ ମୁଖ ପାକଲା ଲମ୍ବା ବାଳ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଗୋପପୁରର ନବଲକ୍ଷ ଗୃହକୁ ଅନାୟାସରେ ତାର ଗମନାଗମନ। ତେଣୁ କବି ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବୟସେନ ବୃଦ୍ଧା ଶରୀର ରୂପେ ଜଗତ ଜିଣା, ନବଲକ୍ଷ ଘରଯାକେ ସବୁଠାରେ ତାର ଠଣା। ସେହିପରି ଦୂତିକା ଭାବରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ କବି ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପରିସ୍ଫୁଟନ କରିଛନ୍ତି। ତାହାର ମହିମା ଅବା କହିବଇଁ କିସ୍, ଏକା ଦୂତିକା ମୋହି ପାରଇ ଦଶ ଦିଶ। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଦଶଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟତ୍ତ କରିଦେଇପାରେ। ରାଧାଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ମିଳନ ପର୍ବରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ସଂଯୋଜିକା। ବିଧାତା ବ୍ୟତୀତ ଯୋଗୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଚାତୁର୍ୟରେ ବଶୀଭୂତ କରିପାରେ। କବି ଏ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପଣର ପରାକାଷ୍ଠାକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ସା ସୂତାରେ ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ମତ୍ତଗଜ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସହଜସିଦ୍ଧ କରିଦେଇପାରେ। ଅଙ୍ଗଲାବଣ୍ୟକୁ ସେ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପର ଲାବଣ୍ୟଠାରୁ ଆହୁରି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନକ୍ଷତ୍ରବେଷ୍ଟିତ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ପଦ୍ମବନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜହଂସ ପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ରୂପକାନ୍ତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କବିଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ତିମିରି ଓ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ତେଜ ଦିଶୋଇ ଅତିସଞ୍ଚ ପ୍ରଭୃତି ପଦମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରି ନିଦ କବିତ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ସୁନ୍ଦର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କବିତାଟିର ଶେଷଭାଗରେ ଭକ୍ତିରସର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ନିରଞ୍ଜନ ନିରାକାର ନିର୍ଗୁଣ ଦେହଧାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ସେ ଗୋପନଗରେ ନରନାରୀଙ୍କର ଜୀବନ ଭାବେ ଭେଟ ପାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁଖରେ କବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ଦେବାଧୁରାଜ ରୂପେ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ସ୍ନେଚ୍ଛମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ନିରାକାର ପୁରୁଷ ସାକାର ଭାବରେ ଆବିର୍ଭୂତ। ତେଣୁ କବି ନିଜ ଭକ୍ତିଭାବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ ଦେଇ କବିତାଟିକୁ ଉପସଂହାର କରିଛନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଭକ୍ତକବି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେତନା, ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା, କବିତ୍ୱର ଚାତୁରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରସବୋଧ ଅଟେ, ରୋଚକ ଓ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଅଟେ। 3. ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାରୁ କବିଙ୍କର ଭକ୍ତିମତ୍ତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କର। କିମ୍ବା ପଠିତ କବିତାକୁ ଭିଭିକରି କବିଙ୍କର ବିଭୁବୋଧର ବିଶ୍ଳେଷଣ କର। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ବୈଷ୍ଣବ ପଞ୍ଚସଖା ଗୋଷ୍ଠୀର ଭକ୍ତ ଶିରୋମଣି। ଜଣେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସିଦ୍ଧପୁରୁଷ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସେ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବଧର୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଜକୁ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା, ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା, କ୍ଷେତ୍ର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଓ ହରିବଂଶ ପ୍ରଭୃତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମତ୍ତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ବିଭୁବୋଧର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ପରିଚୟ ଅଟେ। ଆଲୋଚ୍ୟ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବି ଲୀଳାମୟ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବ୍ରଜଲୀଳାର ଚରିତାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଚରିତ୍ରଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମଲୀଳାରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ସହଚରୀ ବା ଦୂତିକାର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛି। ମଧ୍ୟସ୍ଥକୁ ସେ ଗୋପପୁରେ ରହି ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳା ସହଚରୀ।
ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ନାୟିକା। କବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୋଗୀଜନ ବନ୍ଦୀ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ନିଜର ଭକ୍ତିମତ୍ତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କବି ହୃଦୟର ଏହି ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତିଭାବକୁ ସେ କବିତାରେ ପରିସ୍ଫୁଟନ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଗୀଜନମାନେ ଯେବଣ ପଦ୍ମପାଦକୁ କରନ୍ତି ଲୟ, ସେ ସ୍ୱାମୀ ଦେହ ବହି ଯେ ହୋଇଛନ୍ତି ଉଦରେ। ଦୁଷ୍ଟଦଳନ ଓ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଭଗବାନ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାକାର ମାନବ ରୂପରେ ଦେହଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ କବିଙ୍କ ପଠିତ କବିତାରେ ଉନ୍ମୋଚିତ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋପୀମାନେ ଭାବଡୋରିରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛନ୍ତି। କବି ଭକ୍ତିମାର୍ଗର ଭାବଧାରାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ସେ ଗୋପନଗ୍ର ନରନାରୀଙ୍କ ଜୀବନ ଭାବେ ଭେଟ ପାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଭକ୍ତର ଭାବରେ ସେ ବନ୍ଧା, ସେ ଚିର ଭାବ ବିନୋଦିଆ। କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଭଜନରେ ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଭାବବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ହରି ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅବତାର ଦଶମୂରତି ଧରି। ଭକ୍ତ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ 10 ଅବତାର ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଦୁଷ୍ଟର ବିନାଶ ଓ ସନ୍ଥର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା, ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ଶିବଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମ ଦେହଧାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କ ମତରେ ସେ ଦେବାଦେବଙ୍କର ଅଟନ୍ତି ମୁଖ୍ୟପାନ। ଅଶେଷ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପର ରୂପଲାବଣ୍ୟକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗକାନ୍ତି ଉପହାସ କରୁଛି। କବି ନିଜର ଗଭୀର ବିଭୁବୋଧ ନେଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ରସାଣିତ ଲେଖନୀରେ ପରିସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ନିରାକାର ପୁରୁଷ ନିର୍ମଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସ୍ନେଚ୍ଛାଦି ମୁକତି ନିମନ୍ତେ ହୋଇଛି ଉଦରେ। କବିତାଟିର ଉପସଂହାରରେ କବି ନିଜ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ସ୍ତୁତିଗାନ କରି ନିଜର ଆନ୍ତରିକ ଭକ୍ତିମତ୍ତାର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 4. ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର ପରିଚୟ ଦିଅ। କିମ୍ବା ପଠିତ କବିତା ଅବଲମ୍ବନରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତୀର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭାବଭକ୍ତିର ଆକଳନ କର। ଆଲୋଚ୍ୟ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ହରିବଂଶ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଲୀଳାମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପପୁରରେ ଦେହଧାରଣ ଓ ବ୍ରଜଲୀଳାକୁ ନେଇ ବୈଷ୍ଣବ ସାହିତ୍ୟ ମୁଖରିତ। ବହୁ କବି ବ୍ରଜଧାମରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା କାହାଣୀକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସମୃଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତିର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ହରିବଂଶ ପୁରାଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ବ୍ରଜଧାମରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ପର୍ବରେ ସହଚରୀ ରୂପେ କବି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଚରିତ୍ରଟିକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। କବି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦର ମଧ୍ୟସ୍ଥକୁ ଯେ ଗୋପପୁରରେ ରହି ଯତନେ ବିଧାତା ତାକୁ ଅଛି ନିରିଭାଇ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବ୍ରଜଧାମର ପ୍ରେମଲୀଳାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ସହଚରୀ। ବିଧାତା ତାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେଥିପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚିରଅନୁଗତା ଓ ବିଶ୍ୱାସନୀୟା ସହଚରୀ। ନନ୍ଦଘରେ କୁମାର ଉତ୍ସବ ପରିପାଳନ ଅବସରରେ ସେ ଆସି ତାର ଆରାଧ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ଦୋଳି ଉପରେ ନିର୍ଗୁଣ ନିରଞ୍ଜନ ନିରାକାର ନର ବାଳୁତ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର ଲାବଣ୍ୟତାକୁ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପର ରୂପଶୋଭା ମଧ୍ୟ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ର ଭାବଭକ୍ତିରେ ଚରମ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। କବି ଉଭୟଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଦୂତି ଛାମୁରେ ଉଭାଯାଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତୋଷ ହୋଇଲେ ସହଚରୀ ମୁଖ ଚାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ କୁମୁଦପନ୍ତର ବିକଶିତ ହେଲାପରି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଦୂତି ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲସିତା ହୋଇଉଠିଛି। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ ଉଭୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ତୁତିଗାନ କରିଛି। ଦୂତୀର ଭକ୍ତିମତ୍ତାକୁ କବି କବିତାରେ ପରିସ୍ଫୁଟିତ କରିଛନ୍ତି। ଭୋଦେବ କୃଷ୍ଣ ଆଜ ତୋତେ ଦେଖ ନିସ୍ତରିଲି ଏ ମୋହର ପାତକ ସମ୍ପୋଡ଼େ ନାଶ କଲି। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ଭାବାବେଗ ଅତୁଳନୀୟ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ସେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଜୀବନ ତାର ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛି। ସର୍ବଶେଷରେ ଦୂତି ଶତମୁଖରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ତୁତିଗାନ କରିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଳପାଦ ପୁରୁଷ ଓ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମା, ଇନ୍ଦ୍ର ଓ ରୁଦ୍ରାଦି ଦେବତାଙ୍କର ସେ ସେବ୍ୟ ଓ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେବକ। ସେ ନିରାକାର ପୁରୁଷ ଓ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ। ସାଧୁମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ଓ ଦୁଷ୍ଟଦଳନ ପାଇଁ ଭକ୍ତିରସରେ ରସୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଅଛି। 5. ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାରୁ କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାଶୈଳୀ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। କିମ୍ବା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାରୁ କବିଙ୍କର କବିତ୍ୱ ଓ ରସଚେତନାର ପରିଚୟ ଦିଅ। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସଙ୍କ ବିରଚିତ ହରିବଂଶ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ପ୍ରଧାନତଃ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲାପରେ ଭକ୍ତିପଥର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଭକ୍ତ ଓ ପରେ କବି। ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସୃଷ୍ଟିଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ରସରେ ରସୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରେ ଭକ୍ତିରସରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଟି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତିରସ ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। କବିତାଟିର ଆଦ୍ୟରେ କବି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତୀର ଅତୁଟ ରଖୁଛି। କବି ଏହାକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତନୁ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ ବୟସ ମତୁଆଳ ଦନ୍ତ ବିହୁନେ ମୁଖ ପାକଲା ଲମ୍ବା ବାଳ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଗୋପପୁରର ନବଲକ୍ଷ ଗୃହକୁ ବୟସେନ ବୃଦ୍ଧା ଶରୀର ରୂପେ ଜଗତ ଜିଣା। ନବଲକ୍ଷ ଘରଯାକେ ସବୁଠାରେ ତାର ଠଣା।
ତାହାର ମହିମା ଅବା କହିବଇଁ କିସ୍ ଏକା ଦୂତିକା ମୋହି ପାରଇ ଦଶ ଦିଶ। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଜଣେ ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ଦଶ ଦିଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟତ୍ତ କରିଦେଇପାରେ। ରାଧାଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ମିଳନ ପର୍ବରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ସଂଯୋଜିକା। ବିଧାତା ବ୍ୟତୀତ ଯୋଗୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଚାତୁର୍ୟରେ ବଶୀଭୂତ କରିପାରେ। କବି ଏ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପଣର ପରାକାଷ୍ଠାକୁ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ସା ସୂତାରେ ସେ ବାନ୍ଧି ପାରଇ ମତ୍ତଗଜ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ଅସାଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସହଜସିଦ୍ଧ କରିଦେଇପାରେ। ଅଙ୍ଗଲାବଣ୍ୟକୁ ସେ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପର ଲାବଣ୍ୟଠାରୁ ଆହୁରି ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନକ୍ଷତ୍ରବେଷ୍ଟିତ ଚମତ୍କାରିତାକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କମନୀୟ ରୂପକାନ୍ତିକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଇଞ୍ଚିକି ମହାଘୋର ତିମିରି ଓ ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ତେଜ ଦିଶୋଇ ଅତି ସଞ୍ଚ ପ୍ରଭୃତି ପଦମାନଙ୍କରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରି ନିଦ କବିତ୍ର ଶୈଳୀରେ ସୁନ୍ଦର ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କବିତାଟିର ଶେଷ ଭାଗରେ ଭକ୍ତିରସର ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ନିରଞ୍ଜନ ନିରାକାର ନିର୍ଗୁଣ ଦେହଧାରୀ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋପୀମାନେ ଭାବରୁଜୁରେ ଭାବଗ୍ରାହୀକୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। କବି ସୁନ୍ଦର ଭାରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟ ସେ ଗୋପନଗ୍ରେ ନରନାରୀଙ୍କର ଜୀବନ ଭାବେ ଭେଟ ପାଇଲେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁଖରେ କବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ଦେବାଧୁରାଜ ରୂପେ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। ଗଛମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବାପାଇଁ ନିରାକାର ପୁରୁଷ ସାକାର ଭାବରେ ଆବିର୍ଭୂତ। ତେଣୁ କବି ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଚେତନା ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କବିତ୍ୱର ଚାତୁରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରସବୋଧ ଅଟେ, ରୋଚକ ଓ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଅଟେ। କବି ପରିଚିତି। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାଧର କବି ଭାବରେ ଅଗଣିତ ଜନତାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହୋଇଆସିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ମାଳିକାକାର କବି ଭାବରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟମାଳିକା ଉତ୍କଳୀୟ ଜନଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଆସିଛି। ଉତ୍କଳୀୟ ପଞ୍ଚସଖା ଗୋଷ୍ଠୀର ଏହି ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ତାଙ୍କ ସାଧନା ଓ ସୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ବାଣୀଭଣ୍ଡାରକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଷୋଡ଼ଶ ଓ ଶତାବ୍ଦୀ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପଞ୍ଚସଖା ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଓ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲା। କବି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ତଥା ପଞ୍ଚସଖା ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ଯୋଗଜନ୍ମା ଓ ଯଶସ୍ୱୀ ସାଧକ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥଳୀ ରୂପେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନେମାଳପୀଠ ଅଚ୍ୟୁତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାଜନ ହୋଇଛି। ନେମାଳପୀଠ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତିଳକଣା ଗ୍ରାମରେ ମାତା ପଦ୍ମାବତୀ ଦେବୀ ଓ ପିତା ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟ ଦାୟାଦ ଭାବରେ ସନ୍ଥ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଓ ସାଧାରଣ ବାଳକର କୈଶୋରସୁଲଭ ଚପଳତାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଜନରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅନ୍ୟମନସ୍କତାର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖ ଶିକ୍ଷକ ଓ ପିତାମାତା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ପ୍ରଥାର ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ରର ବିଚିତ୍ର ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ସହ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସହ ପୁରୀଗ୍ରସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍କଳୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ସେ ନିଜର ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। କବି ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କର ସେହି ସାରସ୍ୱତ ସାଧନାର ଅମୃତମୟ ଫଳରୂପେ ଅସଂଖ୍ୟ ଜଣାଣୁ ଭଜନ ମାଳିକା ଓ ଚଉତିଶାର ପଙ୍କ୍ତିମାନ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍କଳର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଉଠେ। ହରିବଂଶ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି ଅଟେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ସେ ଗୁରୁଭକ୍ତି ଗୀତା ଶୂନ୍ୟ ସଂହିତା ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟମାଳିକା ଅଷ୍ଟଗୁଜରୀ କ୍ଷେତ୍ରମାହାତ୍ମ୍ୟ ଗୋପାଳଙ୍କ ଓଗାଳ ଓ ଲୌଡ଼ି ଖେଳ ପ୍ରଭୃତି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳୀୟ ଜନ ଜୀବନରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟମାଳିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରେ। ଆଲୋଚ୍ୟ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି କବିଙ୍କର ସ୍ୱରଚିତ ହରିବଂଶ ପୁରାଣର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବିଷୟ ପ୍ରବେଶ। ପୁରାଣ ମାଳିକା ଗୀତା ଓ ସଂହିତା ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଉତ୍କଳୀୟ ଜନ ଜୀବନରେ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏହା 7 ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର ପଠନ ଶ୍ରବଣ ଓ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଲୀଳାମୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବ୍ରଜଲୀଳାରେ ସହାୟତା କରୁଥିବା ଦୂତୀ ରୂପେ କବି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଚରିତ୍ରକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷକରି ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ପର୍ବରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଛି। ଗୋପନଗରୀର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ଆଦରଣୀୟା ଚରିତ୍ର ଅଟେ। ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣା ଶୁକ୍ଳବସ୍ତ୍ର ପରିହିତା ଶୁକ୍ଳକେଶା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତମ୍ଭନ ମୋହନ ବିଦ୍ୟାରେ ସୁନିପୁଣା ଥିଲା। ଗୋପାଧୁପତି ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କର କୁମାରୋତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ସେ ବ୍ରଜଧାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ନନ୍ଦରାଜା ଓ ଯଶୋମତୀ ରାଣୀଙ୍କଠାରୁ ବଧାଇ ମାଗିବାର ଅବସରରେ ସେ ଦୋଳି ଉପରେ ଶୟନ କରିଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ କରିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଓ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ପରସ୍ପର ବ୍ରଜଲୀଳାର ସାର୍ଥକତା ଦେହଧାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାରରେ କବିତାଟିର ଉପସଂହାର ହୋଇଛି। ସାର କଥା। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କର ହରିବଂଶ ଏକ ଜନପ୍ରିୟ ପୌରାଣିକ କାବ୍ୟଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ଉତ୍କଳର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଏହାର ପଠନ ଶ୍ରବଣ ଓ ପାରାୟଣର ପରମ୍ପରା ରହିଅଛି।
ଆଲୋଚ୍ୟ ସହର ସୁନ୍ଦରୀ କବିତାଟି ହରିବଂଶ କାବ୍ୟର ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ। କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦେବତା ଓ ସିଦ୍ଧି ସାଧକମାନେ ଛଦ୍ମ ରୂପରେ ଗୋପପୁରରେ ଦେହଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଆଲୋଚ୍ୟ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଚରିତ୍ରଟି ସେହିପରି ଏକ ବିଶେଷ ବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଆଧାର ରୂପେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନ ପର୍ବରେ ମହାରାଜା ନନ୍ଦଙ୍କର କୁମାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ରାତ୍ର 2 ଘଡ଼ି ସମୟରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜନବରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ବୋଲି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଜେସନକ ସମୟ ବେନି ଘଡ଼ି ରାତି ନନ୍ଦର ମନ୍ଦିରେ ଆସି ମିଳିଲା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଦୂତି। କବିତାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ନାଟକୀୟ ଶୈଳୀରେ ପରିବେଷଣ ହୋଇଛି। 2 ଘଡ଼ି ରାତ୍ରି ସମୟରେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ର ଆକସ୍ମିକ ଆଗମନ କବିତାଟିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରି କବି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀର ପରିଚୟ ବେଶଭୂଷା ପ୍ରଭୃତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଦୂତି ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତା ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣା ଦନ୍ତଶୂନ୍ୟା ଶୁକରୂପେ ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ମୁଦି କଙ୍କଣ ପ୍ରଭୃତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାଳଙ୍କାରରେ ବିଭୂଷିତ। କଣ୍ଠରେ ତାଡ଼କି ନାକରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ନାକଚଣା ଗଳାରେ ସ୍ୱର୍ୟହାର ଓ ପାଦରେ ପାଉଁଜି ଲଗାଇ ସେ ତା''ର ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରିୟତାର ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି। ବୟସରେ ପ୍ରବୀଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମନରେ ସେ ତାରୁଣ୍ୟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣା। କସ୍ତୁରୀ ଚନ୍ଦନ ଓ ଅଳତା ପ୍ରଭୃତି ଅଙ୍ଗରାଗରେ ସେ ତା''ର ଶରୀରକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି। କାବ୍ୟରେ ଏହି ବେଶଭୂଷା ସହିତ କବି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ର ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାର ପାରଦର୍ଶିତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ନଗରୀ ନାରୀ ସିଂହାଣୀ ସେ ଗୋଟିକା ଅଞ୍ଜନ ନବ ନିଟକ ବିଦ୍ୟମାନ ପାରଇ ସେ କହି ବ୍ୟାଘ୍ର ଉଲ୍କ ମତ୍ତଗଜ ଜେବଣ ଉଷ୍ଠେ ପାରଇ ମହି। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ନୃତ୍ୟଗୀତରେ ପ୍ରବୀଣା ସ୍ତମ୍ଭନ ମହଙ୍କ ଓ ଉଚ୍ଚାଟନ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ। ଗୋପପୁରରେ ବାଳ ବୃଦ୍ଧ ତରୁଣ ସମସ୍ତ ବର୍ଗର ନାରୀ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଓ ଆପଣାର ଥିଲା। ସେ କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଗୋପନଗରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାତ। ଏତସହିତ ତା ପିତା ମାତା ବା ଭ୍ରାତାର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜ୍ଞେୟ ଅଟେ। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ସଧବା କିମ୍ବା ବିଧବା ତାହା କାହାରିକୁ ଜ୍ଞାତ ନୁହେଁ। ବୟସରେ ବୃଦ୍ଧା ହେଲେ ହେଁ ତା''ର ରୂପ ଅତୁଳନୀୟା। କବିଙ୍କ ମତରେ ବୟସରେ ବୃଦ୍ଧା ଶରୀର ରୂପେ ଜଗତଜିତା। ଏହି ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ବ୍ରଜଧାମରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର ପାତ୍ରୀ। ଗୋପପୁରର ସମସ୍ତ ନାରୀ ତା' କଥାରେ ବଶୀଭୂତା ଅଟନ୍ତି। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଗୋପନଗରେ ଅଛନ୍ତି ଯେତେକ ଗୋପାଳୁଣୀ କେହି ଲଙ୍ଘି ନପାରନ୍ତି ଯେକା ଦୂତିକାର ବାଣୀ। ଏହିପରି ରୂପଗୁଣରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣା ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କୁ ଅଭିବାଦନ କରି ସେ ରାଣୀ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ବଧାଇ ଛଳରେ ରତ୍ନପଲଙ୍କରେ ଶୟନ କରିଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ରୂପମାଧୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନିପୁରରେ ଅତୁଳନୀୟ ଥିଲା। କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଅଶେଷ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ଯାହାର ରୂପକୁ ନୁହଁଇ ସରି ନିରଞ୍ଜନ ନିରାକାର ନିର୍ଗୁଣ ଦେହଧାରୀ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶ୍ୟାମକାନ୍ତି କୋଟିଏ କନ୍ଦର୍ପର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ରମଣୀୟ। ସେ ନିର୍ଗୁଣ ନିରାକାର ନିରଞ୍ଜନ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୀଳା କରି ଦୁଷ୍ଟର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ସେହି ଦେବାଧାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତିଗାନ କରିଛି। ପରସ୍ପରକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି। ସରହ ସୁନ୍ଦରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବ୍ରଜଲୀଳା ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହଚରୀ ବା ଦୂତି ଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ତା''ର ସାକ୍ଷାତକାରକୁ ନେଇ କବିତାଟିର ଉପସଂହାର ହୋଇଅଛି। କଠିନ ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଓ ସୂଚନା।